In this video, we can discuss about steps of animal cell culture and application of animal cell culture. So let's start with the steps of animal cell culture. First step is the growth requirement or selection of culture media. Usually the culture media used for the cell culture are generally quite complex and culture conditions widely vary for each type of cell. Media generally include amino acids, vitamins, salt to maintain the osmotic pressure, glucose, bicarbonate buffer system to maintain pH between 7 to 7.4, growth factors, hormone, oxygen and carbon dioxide, and to obtain the best growth, addition of some amount of blood serum as well as some antibiotic like penicillin and streptomycin to prevent the microbial contamination. Usually the temperature required for the incubation for the animal cell culture is 37 for common for most of the mammalian cell, but in case of cold-blooded animals we have to keep the temperature range between 15 to 26 degrees Celsius. So that is the first step, preparation of culture media. അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ട സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ, വൈറ്റമിൻസുകൾ, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാൾട്ട്, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസുകൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സിറം അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മമാലിയൻ സെല്ലാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസുകളാണെങ്കിൽ വൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് 15 to 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകളാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. Now second step is process to obtain primary cell culture. So this is the first step. Primary cell culture are prepared from the fresh tissue. Piece of tissue from organs are removed aseptically, which is usually minced with the sharp sterile razor and dissociated by proteolytic enzyme like trypsin that break apart the intracellular cements, and obtained cell suspension is then washed with the physiological buffer, and the cell suspension is spread out on the bottom of the flat surface such as bottle or petri dish. This thin layer of cell adhering to the glass or plastic dish is overlaid with the suitable culture media and incubate for suitable temperature and perform subculture if required to get secondary culture line. So that is the second step. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അനിമലിൻ്റെ ഏത് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് ഏത് ടിഷ്യൂ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഷാർപ്പ് സ്റ്റെറൈൽ റേസറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസുകളായിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിൻ പോലെയുള്ള സെൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബഫേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ, അതിൻ്റെ സോളിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പെട്രി ഡിഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലോ എടുത്തിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. And further, if required further growth, we subculture to get the secondary culture line. Now third important step is we have to maintain the aseptic technique, because during the culturing of animal cell there is a chance for bacterial infection like mycoplasma and fungal infections. So all the cell culture work should be done in sterile environment with proper aseptic technique, and work should be done in laminar airflow unit with constant unidirectional flow of HEPA filter over the work area, and all the material, solution and all the atmosphere should be contamination free. അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അത് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And finally, after getting the sufficient number of cell, we have to store that by preservation or cryopreservation. So this is done by heating with appropriated protective agents like dimethyl sulfoxide or DMSO or glycerol and store at temperature below 130 degrees Celsius.
until they are needed. So this store the stock solution and prevent the original cell from being lost due to unexpected equipment failure or biological contamination. It also prevent the finite cell from reaching senescence and minimize the risk of changing in long-term culture. When thawing the cell, frozen tubes of cell is warmed quickly in the water, rinsed with the medium and serum and then added into the culture containing or suspended in the appropriated media. So that is the cryopreservation. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഓർഗൻ ആസ് മെക്കാനിക്കലി ബൈ യൂസിങ് റേസർ. Then we have to get the cell fragment like tissue, and from the tissue by using different enzyme we will get enzyme digestion of the fragment to get a single cells. Then this single cell is cultured in the suitable culture media to get a primary cell culture, and frequent subculturing around 70 to 80 times of the primary subculture in suitable culture media to get an established cell culture or secondary cell line. After more than 80 subculturing, there is an alteration of cell division characteristic, chromosomal number, and cell acquire indefinite growth property. So we will get a continuous line cell. So that is the transformed cell culture. So we can store this in by cryopreservation for further use. So this is a pictorial representation. From the tissue we have to get the cells, and first we have to prepare the primary cell culture by transferring the primary cells which are separated from the tissue to a fresh culture media. Then we have to subculture to get a secondary subculture media or secondary culture. Now coming to the application of cell culture method, there are 8 applications. We can discuss one by one. First application is for the vaccine production. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈറൽ വാക്സിൻസുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വൈറസിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ 3 മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറും, മീൻസ് അനിമൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണേറ്റഡ് ചിക്കൻ എഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസിനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വൈറൽ വാക്സിൻ ലൈക്ക് പോളിയോ, റാബിസ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് മീൽസ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സെല്ലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ്. കണ്ടിന്യൂസ് സെല്ല് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഫോർ animal or viral production for a human vaccine because they are derived from the malignant tissue. ട്യൂമർ സെല്ല് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആ ഒരു സെല്ലുകൾ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബാക്കിയുള്ള അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്യാൻസർ റിസർച്ച്. We can study the growth of normal as well as cancer cell in suitable culture media. So by use of different chemicals, virus or radiation, we can convert the normal culture cell to the cancer causing cells, so that we can study the mechanism that cause the changing from normal cell to the cancer cell. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഡ്രഗും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചർ സെല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് ക്യാൻസർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് തേർഡ് യൂസ് ഈസ് ഫോർ വൈറോളജി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. വൈറൽ വാക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറസിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷനും അതിൻ്റെ ഐസൊലേഷനും നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെൽ കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം വൈറസിന് എപ്പോഴും ഒരു സെൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് അനിമലിനെ സാക്രിഫൈ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണേറ്റഡ് ചിക്കൻ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലാബർ ഇൻറ്റൻസീവ്നെസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഫോർത്ത് application is cell based manufacturing.
we can use for large scale production of different viral vaccine like polio, rabies, chickenpox, hepatitis and measles, and for a large scale production of genetically engineered genetic engineered products of different proteins that have medicinal and commercial value like monoclonal antibody, insulin and hormone പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് which can be used for replacement tissue and organ. For example, നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതെന്തിനാണ്? ബേൺസിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്കിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ organs such as pancreas, liver and kidney are under the study in the different cell culture method. Now next one is genetic counseling. Genetic counseling എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീറ്റസ്, അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമണിന്റെ മീൻസ് പ്ലാസന്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീറ്റൽ സെല്ല് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പേരാണ് amniocentesis എന്ന് പറയുന്നത്. So it's a diagnostic technique that enable doctor to remove and culture the fetal cell from the pregnant woman, and given doctor have an important tool for early diagnosis of fetal disease. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസുകൾ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സുകളൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റിനെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജനറ്റിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തുക, അതായത് ഒരു JNN അല്ലെങ്കിൽ DNNക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. Ability to transfect and reprogram the cultured cell with a new genetic material. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു പ്രോട്ടീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രോട്ടീൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, insect cell are widely used for miniature cell factory to express the substantial quantity of protein that are manufactured after being infected with genetically engineered baculoviruses. That is one example. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. ജീൻ തെറാപ്പി, നമ്മൾ ഈ സെല്ല് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണോ ജനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലുകൾ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീനിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു, അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ജീൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡാമേജിങ് സെല്ലിനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ആ സെല്ലിനെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി സഫിഷ്യന്റ് ഗ്രോത്ത് ആയതിനു ശേഷം അത് ഒരു പേഷ്യന്റിലോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ജീൻ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ജീൻസിനെ ഒരു സെല്ലിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ജീന് മിസ്സാവുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വൈറൽ വെക്ടേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. വൈറൽ വെക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ ആ വൈറസിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻസുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു പുതിയ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും. ആ കോമ്പിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മിസ്സായിട്ടുള്ള ജീൻസുകളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ മിസ്സിങ് ജീൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ്, സെൽ ബേസ്ഡ് അസേ, നമ്മൾ സെൽ ലൈൻ അസേ എന്ന് പറയും. അത് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സൈറ്റോടോക്സിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്ക്രീനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is all about the different steps of cell culture and applications of cell culture. Hope it is clear. Thank you for watching this video.